If you have your Bibles, please open with me to the book of the Acts of the Apostles. Chapter number 1, verse number 8. I'll read it. I'm reading the New King James Translation Bible. And the word of the Lord reads as the following. But you shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and into the uttermost bounds of the world. If I had to give this sermon a title, I will title it Receive the Power. Hallelujah. Receive the power. Hallelujah. Would you be so kind and gracious to join me once again in a word of prayer? Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we come boldly to the throne of grace. It is still not by power nor by might, oh, but by my Spirit, save the Lord. Precious and wonderful Holy Spirit of God, we thank you, Lord, that you are here in our midst, oh God. We thank you, Lord, that you are the chief and honored guest here in our midst, oh God. Father, we thank you, oh God. We decree and declare that Jesus Christ is the Lord in this place, oh God. Father, we thank you, O God, for the keys of the kingdom of heaven, that whatsoever things we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever things we loose on earth shall be loosed in heaven. So, Father, right now in the authority of the name of Jesus Christ of Nazareth, you demonic force, you enemy of the kingdom of God, anything hindering the progression of the kingdom of heaven, we bind, we rebuke, we cast you out to the pit in Jesus' mighty name. And Father, we loose, oh God, the anointing of the Holy Spirit. Let every yoke be destroyed, let every burden be removed right now by the power of Jesus' name. Right now by the power of Jesus' name. Amen. Father, we thank you for your word, oh God. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word became flesh and dwelt among us. Amen. Father, your word says, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen. Father, we thank you for your word today, oh God. Amen. Father, you resist the proud, but you give more grace to those that are humble, oh God. Father, you said, if my people which are called by my name shall humble themselves, turn from their wicked ways, and pray and seek my face, then will I hear from heaven, and then will I heal their land. Father, I humble myself before your awesome presence. I thank you for the sacrifices, oh God, of a broken and a contrite heart. You will not despise. Father, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. And we promise to give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Oh, come on, somebody put your hands together for the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Acts of the Apostles, chapter number 1 and verse number 8. It says, but you shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you. The Acts, the book of the Acts of the Apostles, it serves as a theological bridge connecting the New Testament Gospels to the writings of the Apostle Paul. ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കാര്യം നാം കാണുന്നത് സുവിശേഷവുമായി ദൈവത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ചില പാഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. And notice that we're reading the first chapter. Hallelujah. The first chapter. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചത്. Hallelujah. And notice the title of the book, The Acts of the Apostles. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. Child of God, it does not say the visions of the apostles. It does not say the dreams of the apostles, but it says, glory be to God, the acts of the apostles. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത്
ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ദർശനമെന്നോ അവർ കണ്ട സ്വപ്നമെന്നോ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Christianity is not a stagnant religion, but Christianity is a religion of the goal. Hallelujah. ക്രിസ്തീയ മതം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, എന്നാൽ ചില പ്രവൃത്തികളുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു ഖണ്ഡികയാണ്. God has not called you and I to be complacent, but God has called us to move forward. Hallelujah. ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നാം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാനല്ല, നാം മുന്നോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Hallelujah. And notice that we're reading the first chapter in this book. Hallelujah. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് നാം നോക്കുന്നത്. The first things are important to God. Hallelujah. ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും ചില ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. How goes the first, so goes the rest. നാം എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആരംഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ പര്യവസായം അങ്ങനെയായിരിക്കും. However way you raise up the first one in your house, so goes the rest. അതെ, നാം വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തപ്പെടുന്നത്, പരിചരണം ലഭിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നാം മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. My brother, my sister, the first is important to God. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം വായിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദൈവത്തിന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. The first of your time belongs to God. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ സമയം ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണ്. The first of your increase belongs to God. നാം വളരുന്നത്, നമുക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. And the first of your children belongs to God. അതെ, നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ്, അത് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണ്. Just look at your neighbor and say, neighbor, keep first things first things. അതുകൊണ്ട് നാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഒന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതിന് നാം ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. Hallelujah. Hallelujah. The word of God says here, but you shall receive power. Hallelujah. After that, the Holy Spirit has come upon you. ദൈവത്തിന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. I don't claim to be a New Testament scholar, but I can read the Strong's Concordance. ഞാൻ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ മാത്രമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക സത്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. And I took the time to look in the Strong's Concordance, and that word power in the Greek, it is the word dunamis. Hallelujah. ഞാൻ സ്ട്രോങ് കൺകോർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ, നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് dunamis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. And that Greek word dunamis is where we get the English word for the word dynamite. Hallelujah. dunamis എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. A stick of dynamite is a small cylinder filled with gunpowder, and it has a small wick like a candle. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ സ്മോൾ ആയ ചെറിയൊരു സാധനമാണ്. അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. Hallelujah. And it's used to remove great mountains and obstacles. ഈ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ മൗണ്ടൻസിനെ, പാറകളെയൊക്കെ തകർക്കുവാനുള്ളതാണ്. You know, I live in Oklahoma City, and from time to time, God will send me to the city of Dallas. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒക്ലഹോമ സിറ്റി താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡാലസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. And when you travel from Oklahoma City to Dallas and you go through a particular route, you'll see very high mountains on both sides. ഞാൻ ഡാലസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ശക്തമായ വലിയ ഉയർന്ന മലകൾ, പാറകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. And you'll notice that the highway is going right through the middle of these large mountains. ആ വലിയ ഹൈവേ ഈ വലിയ മൗണ്ടൻസിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത്. And if you ever wondered how that highway got there in between these great mountains, I want to tell you, if you're wondering today. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലകളുടെ നടുവിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെരുവീതി ഉണ്ടാക്കിയത്. Hallelujah. To some of the young children, do you want to know? Hallelujah. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ. Some of the young children, do you want to know? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Well, before they create and construct that highway, what they will do is, where this huge mountain is, they will take those small sticks of dynamite and they will put it in between strategic locations in that mountain. അതെ, ഇവിടെ വലിയ നല്ല മനോഹരമായ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന പാറകൾ, വലിയ വലിയ പാറകളുണ്ട്, കല്ലുകളുണ്ട്, അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഡൈനാമിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. And what will happen is that they will ignite those sticks of dynamite, and as soon as they ignite those sticks of dynamite, there will be a great explosion. Hallelujah.
അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഡൈനാമിക് അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. And when there is a great explosion, hallelujah, അത് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ that mountain is removed, hallelujah. ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറകൾ അല്ലെ ആ വലിയ മൗണ്ടൻസ് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു. Child of God, I want to ask you today, hallelujah, ഞാൻ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, what are those mountains that are standing before you? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ പർവ്വതം ഏതാണ്? What are those mountains that are hindering you? Hallelujah. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലത്തിലാക്കുന്ന വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ എന്താണ്? What are those mountains that are saying that you cannot go forward anymore? ഏത് മലകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്, മകനെ മകളെ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവില്ല? Today, child of God, I want to let you know that it is still not by power nor by might, oh, but by my spirit, saith the Lord. എന്നാൽ ഇന്ന് മക്കളെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അത് ശക്തിയാലുമല്ല, സൈന്യത്താലുള്ള ശക്തിയാലുമല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. Hallelujah. Oh, Jesus said it like this. He said, if you will speak unto this mountain, mountain be thou removed and cast into the sea, and shall not doubt in your heart, oh, but believe whatsoever things you say, it shall happen. Hallelujah. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പ്രകാരം പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ മലയോട് കടലിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. Hallelujah. When we read in the book of the prophet Zechariah, സക്കറിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ Zechariah had a word from the servant of God Zerubbabel. സെരുബ്ബാബേലിന് വേണ്ടി ഒരു വചനം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. He said, who are you, O mountain, that you should stand before Zerubbabel, the servant of God? ചോദിക്കാൻ സെരുബ്ബാബേൽ, നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതമേ നീ ആരാണ്? He said, we cry against this mountain with shoutings of grace, grace. Hallelujah. ഈ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃപ കൃപ എന്ന് നീ ആർത്തു വിളിച്ചാൽ, Hallelujah. Child of God, what are those mountains that are standing before you? Hallelujah. ഇന്ന് പൽക്കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതം എന്തായിരുന്നാലും, I don't care if it's a mountain of sickness standing before you. ഒരുപക്ഷെ അത് രോഗത്തിൻ്റെതായ ഒരു മൗണ്ടൻ I ആയിരിക്കാം. don't care if it's a mountain of financial difficulties in your life. ഒരുപക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. I don't care if it's problems in your families. Hallelujah. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. Child of God, today we cry against that mountain. Oh, with shoutings of grace, grace. Hallelujah. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പൽക്കാലം നമുക്ക് ആർത്തു വിളിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൃപ എന്ന്. Who are you, O mountain? നമുക്ക് Zerubbabel, oh, the servant of God. We cry against you with the shoutings of grace, grace. ഇന്ന് പൽക്കാലം നമുക്ക് കൃപ കൃപയെ നാർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ പർവ്വതത്തോട് ചോദിക്കാമോ, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം എന്ന് ആരാണ്? Hallelujah. Today, child of God, God sent me from Oklahoma City. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവം ഓക്ലഹോമ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് With the spiritual lighter. Hallelujah. ഒരു ആത്മീക സന്ദേശം പറയുവാനാണ്. To set your wicks on fire. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീ കൊടുത്തുവാൻ So വേണ്ടിയാണ്. the gunpowder of the Holy Spirit will explode in your life. അത് തീ കൊടുത്തുന്ന ഡൈനാമിക് പവർ ഇന്ന് പൽക്കാലം വിശ്വാസത്താൽ തീ കൊടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. He said, you shall receive power. Hallelujah. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. That's what we need, child of God. We need power. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. Let me speak to my generation. Hallelujah. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള എന്റെ തലമുറയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. Child of God, you may come to church, you may come to prayer meetings. Hallelujah. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മീറ്റിങ്ങുകളിലും ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. But when you go to your schools, your colleges, and your universities, hallelujah. എന്നാൽ നാം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ നാം പോകുമ്പോൾ In order for you not to fall away with the rest of this world, hallelujah. ഈ ലോകത്തിലെ അനുരൂപമായി അതിനുവേണ്ടി നാം ജീവിക്കാതെ, In order for you to have courage to not succumb to peer pressure. നമുക്ക് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിമോചനം നേടുവാൻ What you need is power from on high. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പൽക്കാലം ആവശ്യമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്, What you need is power from on high. ദൈവത്തിന്റെ ഉയരത്തിനുള്ള ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Child of God, when the power of the Holy Spirit comes upon your life, hallelujah. ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ You have courage to say no to drugs, hallelujah. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഡ്രഗ്സിനോടൊക്കെ നോ പറയുവാൻ. When you receive the power of the Holy Spirit, hallelujah, you'll walk away from a fight, hallelujah. പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവില് വഴക്കിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നമുക്ക് നേരെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് When വ്യാപരിക്കും. you receive the power of the Holy Spirit, you will live a pure and holy life before God. മാത്രമല്ല ദൈവശക്തി
നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യമായ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. Child of God, when you receive the power of the Holy Spirit, I don't care how young you are, hallelujah, you will receive the power, hallelujah, to be a mighty man or a woman of God. ഒരുപക്ഷെ നാം പ്രായത്തിലെ ആലയത്താൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവശക്തി നിന്നിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നീ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയായി തീരും. What are those mountains that are standing before you, hallelujah? ഇന്ന് പൽക്കാലം ഏത് വലിയ പാറകളാണ് പർവ്വതങ്ങളാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. Those mountains will move in the name of Jesus when you receive the power of the Holy ഇന്ന് Spirit. പൽക്കാലം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ആ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് ദൈവശക്തിയുടെ അഭിഷേകത്താൽ ഇന്ന് പൽക്കാലം നിറയപ്പെടട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. He said, when the power of the Holy Spirit has come upon your life, you shall become a witness. Hallelujah. ദൈവത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നാം സാക്ഷികളായി തീരും. When you receive the power of the Holy Spirit, you become a witness. Hallelujah. നാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം സാക്ഷികളായി തീരും. What is a witness, child of God? എന്താണ് സാക്ഷികളായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത്? You know, if we are standing on the sidewalk this morning ഒരു പക്ഷേ നാം ഇന്ന് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. and we see a car accident, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു. after a while the police will come and take the report. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാർ വന്ന് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതി. And they will look around to see if anybody witnessed that accident. ഒരു പക്ഷേ അവർ ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനെ നോക്കും, ആരെങ്കിലും ഈ ആക്സിഡന്റിന്റെ കണ്ടവരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. And they will ask you, my brother or my sister, can you tell me what you saw when you അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാർ ചോദിക്കും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? Glory to God. And a witness will always tell an individual what they have seen with their eyes, what they have heard with their ears. Hallelujah. അത് കണ്ട സാക്ഷികൾ അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടു അത് അതുപോലെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. Child of God, God has called you and I to become effectual witnesses for the Lord Jesus Christ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നല്ല ശക്തമായ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. 2000 years ago, child of God, there was a great accident. Hallelujah. 2000 വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. 2000 years ago, Jesus Christ, hallelujah, he was crucified on the cross. Oh, but it was the devil's fault. Hallelujah. അതിങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. 2000 വർഷക്കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാഥനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ചു. But after he was put away in that tomb, after 3 days he was resurrected again by the power of the Holy Spirit. തന്നെ കബറിൽ കൊണ്ട് അടക്കിയെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അഭിഷേകത്താൽ പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് പുറത്തു വന്നു. Child of God, God has called you and I to become effectual witnesses for the Lord Jesus Christ. ദൈവമക്കളെ, നാം കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Why are we not able to become effectual witnesses? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? We cannot become an effectual witness until we have seen and experienced and encountered something for ourselves. നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനെ പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ആ ശക്തിയുടെ രുചി എന്തെന്ന് രുചിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്. Have you ever seen a good salesperson? നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സെയിൽസ്മാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? They're so persuasive. അവര് നമ്മെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപായങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. They're so convincing. Hallelujah. അവര് നമ്മെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മേടിക്കുവാൻ നമ്മെ വളരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. The main important ingredient of a good salesperson ഒരു നല്ല സെയിൽസ്മാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ is that they themselves, hallelujah, believe in the product. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവർ വിൽക്കുന്നതായ ഏത് സാധനമാണോ അതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. They believe in that product. അവർ അതിൽ പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തിയുള്ളവരാണ്. So, child of God, if you and I are to be effectual witnesses, hallelujah, ദൈവമക്കളെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ we have to believe in the spiritual product we're giving to the world. നാം എന്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ ആത്മീയ സന്ദേശത്തിൽ നാം ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. It's not just good enough that you preach about Jesus Christ. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. Child of God, it is not just good enough that you preach that Jesus can heal. Hallelujah. ഒരുപക്ഷെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. But child of God, you have to believe, hallelujah, with all your heart. Hallelujah. നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. Hallelujah. You ഹല്ലേലൂയ. have to believe in your heart. Hallelujah.
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം അത് പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വസിക്കണം. How can we become effectual witnesses? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ കഴിയും? We ourselves have to believe in that spiritual product. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നാം പറയുന്നതായ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. The apostles believed in the product. Hallelujah. അത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന് അവരെ വിശ്വസിച്ചു. Jesus told Peter one thing. കർത്താവായ യേശു പത്രോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. He said, before the cock crows 3 times, you will deny me 3 times. കർത്താവിൽ നിന്ന് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പായി നീ 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. And the Bible said Peter went, hallelujah, and he went and he cried out to God. തിരുവനന്തപുരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്രോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ കടന്നുപോയി പിന്നെ കരയുവാനിടയായി തീർന്നു. This same Peter who denied Jesus Christ 3 times, hallelujah. കർത്താവായ യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ്, he was there in John Mark's upper room. അവനെ റൂമിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ and they were tarrying and they were waiting for the promise of the Holy Spirit. അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി ആ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. And after the Holy Spirit came and filled Peter, hallelujah. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് പത്രോസിനെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ this same Peter that denied Jesus Christ 3 times, യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ്, he stood up boldly and he preached the word of God. അവൻ ശക്തമായി എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ He said, repent and believe on the Lord Jesus Christ, and so shall you be saved. അവൻ പറയുവാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. The apostles believed the product, hallelujah. അതെ, അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ. So that even when they were in the prison for preaching the gospel, they did not shut up, but they were singing and praising and glorifying God. അവർ എന്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. The apostles believed the product, hallelujah, and they turned the whole world upside down for Jesus Christ. അപ്പോസ്തലന്മാർ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ശക്തന്മാരായി തീർന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Child of God, in order for you to become an effectual witness, hallelujah, you have to believe the product, hallelujah. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ശക്തന്മാരായ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നാം ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. How can you believe in the product, hallelujah? നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? John, the beloved apostle, he said these words, hallelujah. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാനെ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. He said, I am telling you that which I have seen with my eyes, that which I have heard with my ears, that which I have handled with my hands, and eaten and tasted of the bread of life. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കേട്ടത്, എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത്, ഞാൻ തൊട്ടത്, രുചിച്ചറിഞ്ഞതിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. David said, oh, taste and see that the Lord is good. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, രുചിച്ചറിയ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന്. Today, child of God, if you will allow Jesus Christ, if you will allow the fire of the Holy Spirit to open your eyes, hallelujah, glory be to God, you will believe in the product of His dear Son, Jesus Christ. ദൈവമക്കളെ, നാം കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയ കണ്ണുകൾ ഇന്നുകാലം തുറന്ന് അതിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. Hallelujah, child of God, He wants you to become an effectual witness. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നുകാലം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി തീരണം. He wants you to become an effectual witness. Hallelujah. നാം അവന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തന്മാരായ സാക്ഷികളായി വേണം. Mary ran to the disciples and said, I have seen the Lord. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഓടിച്ചെന്ന് അവരിങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. Paul went and he preached the gospel to the uttermost bounds of the world, and he told the whole world, I have seen Jesus Christ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് ഓടിക്കടം പോയി അവൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു, സാക്ഷിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. Child of God, today if you allow the Holy Spirit to touch your life, you will never be the same again. ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം സ്പർശിക്കപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നാം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല, വ്യത്യസ്തരായി ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയട്ടെ. He said that you will be a witness in Jerusalem. Hallelujah. വായിക്കും, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിലെ സാക്ഷികളാകും. Jerusalem represents your hometown. Hallelujah.
യെരൂശലേം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്, സ്വന്തം താമസിക്കുന്ന പട്ടണമാണ്. Right now in all the great churches around the world, there's so many wonderful missions programs, and they're sending missionaries all the way to Africa and different places. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള വലിയ ചർച്ചുകളും മിഷൻ ചർച്ചുകളൊക്കെ അവിടെ സുവിശേഷകന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയക്കുന്നുണ്ട്. But child of God, what good is it to save somebody so far away if people are dying and perishing in your own family? ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കുള്ള ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുന്ന ആളുകളെ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനേകർ പാപത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. Child of God, I've seen the hand of God in my family. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരം ഞാൻ കണ്ടവനാണ്. I saw God pull out of the fire every single member in my family one by one. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്പർശനം താൻ കണ്ടവനാണ്. I've seen family members that are Marthavite and Jacobite speak in tongues and get saved and born again and be baptized and serve God in the Spirit. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മാർത്തമായിലും യാക്കോബയിലൊക്കെ ആയിരുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തവർക്ക് താൻ കണ്ടതാണ്. Child of God, God can do it in your family life. ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശക്തനാണ്. He says, repent and believe on the Lord Jesus Christ, and so shall you be saved, you and your entire family. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. When the power of the Holy Spirit comes upon your life, you shall be a witness in your Jerusalem. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ ആ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നാം യെരൂശലേമിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി തീരും. When you receive the power of the Holy Spirit, you will be a witness in Judea. യെരൂശലേം മാത്രമല്ല യഹൂദയിലും സാക്ഷിയായി തീരും. Judea represents the other part. Hallelujah. The next level, the next place. Hallelujah. യഹൂദ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അല്പം കൂടെ ദൂരെയായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളെയാണ്. You know, our Malayalam community, we're very many like the disciples in the ship. Hallelujah. What is that? Our Malayalam community, we're very much like the disciples in the ship. നമുക്ക് മലയാളികളായ നമുക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളവരെ മാത്രം ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ്. God gave us the word, come, hallelujah. കർത്താവ് ഒരു വചനം നമുക്ക് ഇന്ന് പകർന്നു തരികയാണ്, വരിക. But we just want to stay in the boat. Hallelujah. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നമ്മൾ ബോട്ടിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. But child of God, today the power of the Holy Spirit is upon your life. എന്നാൽ ഇന്ന് പകർന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ to get out of the boat. Hallelujah. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിൽ നാം ഒന്ന് പുറത്തു വരണം. And to walk by faith. Hallelujah. അതിനാ പുറത്തു വന്നിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം To നടക്കുന്നവരാകണം. walk by faith. Hallelujah. വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നവരാകണം. Child of God, when the power of the Holy Spirit comes upon your life, you will go to the next place. Hallelujah. You go to the next level. Hallelujah. You go to the next dimension. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്പർശനം നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്പം കൂടെ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് നാം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായി തീരുകയാണ്. The Bible says, for the steps of a righteous man, they are ordered by the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന നീതിമാന്റെ കാലടികളൊക്കെ ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതാണ്. Child of God, today the power of the Holy Spirit will come upon your life and lead you and guide you and order you, hallelujah, to that next level in your life. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായി ഇതിലും ചില മുന്നോട്ടുള്ള ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും. When the power of the Holy Spirit comes upon your life, you will be a witness even in Samaria. മാത്രമല്ല യഹൂദയ മാത്രമല്ല ശമര്യയിൽ നാം സാക്ഷികളായി തീരും. Child of God, I don't need to teach you this already. You already know about the Samaritans. Hallelujah. ഞാൻ ഈ സമരത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. The Samaritans were a low class group of people. ശമര്യക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ വർഗത്തിലെ താണ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. They had a different religion. They had a different ethnicity. They were different people. Hallelujah. അവർ അല്പം വ്യത്യസ്തരായ സ്വഭാവക്കാരും വിശ്വാസക്കാരുമാണ്. And the Jews wanted nothing to do with the Samaritan people. യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ശമര്യക്കാരോട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. But when Jesus was upon this earth, notice that he went and he sat by a well in Samaria. നമുക്കറിയാം, കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആ ശമര്യ പട്ടണത്തിലെ ഒരു കിണറിനടുത്തേക്ക് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ And when he saw a Samaritan woman, he preached the good news to the Samaritan
കർത്താവായ യേശു ആ ശമരിയ സ്ത്രീയോട് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയായി. Hallelujah. Child of God, the children's song is correct. Red and yellow, black and white. They are precious in His sight. ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് കളറും ഏത് വ്യത്യാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. Child of God, the Bible says the kingdom of heaven is like a net, and when it is thrown into the deep, it catches all kinds of manner of fish. സുവിശേഷം വായിക്കുന്നു, ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വലയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. അത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധമായ മീനുകളും അതിലകപ്പെടുകയാണ്. Child of God, today God wants to give you the power of the Holy Spirit. ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So that no matter where you go or who you meet, hallelujah, it does not matter, hallelujah. അതെ, നാം ആരെ കാണുന്നു, ആരോട് സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമല്ല. Whether they're educated or uneducated, black or white, upper middle class or lower middle class, it does not matter. Child of God, when the power of the Holy Spirit comes upon your life, you will be an effectual witness, hallelujah. ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല, വ്യത്യാസമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവര് വെളുത്തവരായിരിക്കാം, കറുത്തവരായിരിക്കാം, ഏത് ഭാഷക്കാർ, ഏത് ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കാം, ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിഷയം. You will witness to your boss in your workplace. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ബോസിനോട് നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി You will തീരും. witness to that person in the subway, hallelujah. ഒരുപക്ഷെ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളോട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി You തീരും. will witness to your neighbor and your friends, hallelujah. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള അയൽപക്കക്കാരോട്, സ്നേഹിതരോടൊക്കെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷികളായി Because the Holy Spirit will give you the power that you need. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് തന്റെ ശക്തിയാണ് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. Last but not least, it says to the uttermost bounds of the world. അതല്ല അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം, എല്ലാം അവസാനമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം സാക്ഷികളായി തീരും. When Jesus is speaking these words, He's speaking these words to His disciples. Hallelujah. കർത്താവ് ഈ വാക്കുകളെ പറയുമ്പോൾ അത് ശിഷ്യന്മാരോടാണ് പറഞ്ഞത്. Hallelujah. Let me close with this. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിച്ചോളട്ടെ. The disciples were ordinary people living in Israel and Jerusalem. Hallelujah. ഈ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സാമാന്യരായ വ്യക്തികൾ, യെരൂശലേമിൽ They പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. were ordinary people. They were fishermen, tax collectors, ordinary individuals. അത് വളരെ സാമാന്യരായ മനുഷ്യരും ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സും മുക്കുവന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. They only see the sphere of their world as so small. അവർ ഈ ലോകത്തെ കണ്ടത് ഒരു കൊച്ചു ലോകമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. They had never seen the uttermost bounds of the world. അവർ ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റവും മറ്ററുതികളൊന്നും കണ്ടവരല്ല. But Jesus said, when the power of the Holy Spirit comes upon your life, hallelujah, you will go to the uttermost bounds of the world. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ആ സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നീ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെയും സുവിശേഷമായി പോകും. Child of God, when the power of the Holy Spirit comes upon your life, you will do things that you never thought were possible. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നാം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ When the നിർബന്ധിതരാകും. power of the Holy Spirit comes upon your life, you will go places you never thought you could ever go before. നീ ഇതുവരെയും പോകാൻ ചിന്തിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും, അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. Child of God, today I want to ask you, do you want to be a witness? Hallelujah. ഇതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? If you want to be an effectual witness, hallelujah, you need one thing, hallelujah. കർത്താവിന്റെ ഒരു നല്ല സാക്ഷിയായി നിൽക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. One day I'm closing with this. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. I have a 2-year-old daughter, her name is Hadassah. എനിക്കൊരു 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഹദാസ എന്നാണ്. And one day I took my small daughter and I put her in the car, and she pointed to the sky and said, "Look, Dad, it's a plane." Hallelujah. ഒരു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ കാറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കൈവെടുത്ത് പറയാണ്, ഡാഡേ ഇതൊരു എയറോപ്ലെയിൻ ആണ്. And I heard the Holy Spirit speak to my heart these words. Hallelujah. അപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. He said, "Son, that's right. Don't look around you, but look up." Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്തോടെ നോക്കേണ്ട, ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുക. Today, child of God, if you're looking around, don't look around, look up. Hallelujah. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നാം അപ്പുറം ഇപ്പുറം ചുറ്റുപാടുകളല്ല നോക്കേണ്ടത്, നാം ഉയരത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. Look up at the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's not. Hallelujah. He's more powerful than a locomotive. Hallelujah. He's faster than a speeding bullet. Hallelujah. He's able to leap tall buildings in a single bound. He's not Superman. Hallelujah. He is the mighty Holy Spirit of God.
ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം അവിടെ എവിടെയും അല്ല നോക്കണം, നാം ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉയരത്തിലെ ശക്തി നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് നിക്ഷിപ്തമാകുമ്പോൾ, ഒരു സൂപ്പർമാനേക്കാളും അധികമായ ശക്തിയിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കും. Child of God, today don't you look to your left or right, but you look up. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം പറയട്ടെ, നാം അവിടെ ഇടത്തും വലത്തുമല്ല നോക്കേണ്ടത്, ചുറ്റുപാടുകളിലല്ല നോക്കേണ്ടത് ഉയരത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ്. Child of God, you look up. Hallelujah. നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കാം. He said, but you shall receive power. After that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses both unto me in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost bounds of the world. കർത്താവ് യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദയിലും ശമര്യയിലും ഭൂമിയിലെത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും. Thank you so much for your time. God bless you with these words. ഈ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്ന സമയത്തിനായി ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.